In the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ, it's indeed a great joy and honor for me to invite all of you to this Synod Christmas on behalf of Trinity Lutheran Church Pastor Council and also the ad hoc committee members, the church congregation, and everyone. We heartily welcome each and every one of you to our Synod Christmas program, and we have our distinguished guests have arrived, and I request all of you to pay attention. Now I invite firstly our Honorable Justice Sri Kurian Joseph Garu, former Judge of Supreme Court of India and Controller of AELC, to come onto the dais and have a seat. And I request thank you, sir. Thank you very much. Please. Moving further, now I invite Sri Joseph P.S. Garu, retired Senior Division Civil Judge and Administrator of AELC, to come forward and onto the dais. Thank you very much for coming. It's also my great joy to welcome Sri Dr. N. Jesu Ratna Kumar Garu, the retired Junior Division Civil Judge and Secretary to Controller of AELC, to come on to the dais. So thank you very much for coming. Thank you very much. So you may be seated, kindly seated. Thank you very much. And now I request Trinity Lutheran Church Parish Pastor Garu, Reverend Paul Robert Smith Pastor Garu, to come forward and to be seated on the dais. Further, I would like to request Reverend Srikant James R.R.K. Garu, additional pastor to Trinity Lutheran Church, to come onto the dais and take a seat. Finally, I would like to welcome Dr. Srinivas Rao Garu to come on to the dais. Dr. G. Srinivas Rao Garu. Thank you. Let us all clap for all distinguished guests and appreciate them for making it to the Synod Christmas. Now I hand over the mic to our parish pastor. Forgive me, and I also would like to acknowledge our dear madam who's here, BG Joseph Garu, and we kindly we acknowledge your presence, ma'am, and thank you very much for making it to our Synod Christmas. Thank you. God bless you. Now I hand over the time to our parish pastor, Reverend Paul Robert Smith Garu. Greetings to you all. Let us begin our Ushaka Synod Christmas with word of prayer. I request Reverend Iskapati Sam Kumar Gar come and lead us in the opening prayer. Shall we stand? ప్రార్థన. సర్వోన్నతమైన స్థలములలో దేవునికి మహిమయు,
భూమి మీద ఆయనకి ఇష్టమైన మనుషులకు సమాధానము కలుగునుగా కానీ ప్రకటించబడిన సువర్తమానాన్ని నాయన ఈ 2025వ సంవత్సరపు ఆంధ్ర ఎవాంజలిక్ లూథరన్ సంఘము విశాఖ సినడ్ క్రిస్మస్ ద్వారా మీ జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఆ శుభవర్తమానంలోని ఆత్మీయ ఆశీర్వాదాలను పంచుకోవడానికి సినడు పక్షముగా నాయన నిర్వహించబడుతున్న ఈ సినడ్ క్రిస్మస్ని బట్టి మీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం. మీ మహా సంకల్పము, మీ దయ చొప్పున నాయన ఆంధ్ర ఎవాంజలిక్ లూథరన్ సంఘాన్ని మీరు ప్రేమించి సంఘాన్ని నాయన సరైన సక్రమమైన రీతిలో నడిపించుట కొరకు మీరు ఏర్పరచుకున్న మీ సాధనమై ఉన్న జస్టిస్ కురియన్ జోసెఫ్ సార్ని బట్టి, అడ్మినిస్ట్రేటర్గా శ్రీ జోసెఫ్ పిఎస్ సార్ని బట్టి, సెక్రటరీ టు ది కంట్రోలర్ డాక్టర్ ఎన్ జయశ్రత్నం సార్ని బట్టి మీకు స్తోత్రాలు. వారి యొక్క అధ్యక్షతన మీ స్వరక్తమిచ్చి సంపాదించిన ఈ ట్రినిటీ లూథరన్ చర్చ్లో జరుగుచున్న ఈ క్రిస్మస్ వేడుకలను ప్రభు మీకు మహిమకరంగా జరిగించమని మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాం. మీ సన్నిధి మాకు తోడుగా ఉంచమని వేడుకుంటూ ఉన్నాం. నాయన కొంచెం ఆలస్యమైనప్పటికీ కూడా మీ సన్నిధిని మాకు అనుగ్రహించడం చేత ఈ క్రిస్మస్ అనుభవాలను మేము పంచుకొని సంఘాలలో మేము ప్రకటించడానికి, ఈ క్రిస్మస్ ఆనందము చేత నిన్ను మరింత మహిమపరచడానికి సహాయం చేయమని వేడుకుంటూ ఉన్నాం. నీ కృప మా మీద విస్తరింపచేసి దేవా ఈ కాలమంతటి ద్వారా ఘనమైన పరిచర్య జరిగించబడటకు సన్నద్ధం కావటానికి ఇక్కడి నుంచి ప్రారంభమగుచున్న శుభ సందేశాన్ని బట్టి మీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఈ కార్యక్రమం అంతటిలో మీ సహాయం అనుగ్రహించమని ఈ ప్రారంభ ప్రార్థన నుండి ముగింపు ప్రార్థన ఆశీర్వాదం వరకు ఈ జరుగుతున్న కార్యక్రమం అంతటిని కూడా మీ చేతులకు అప్పగిస్తూ దివ్యమైన వర్తమానమును అందించువారని, పాటల చేత నిన్ను స్తుతించువారని, వాక్య ధ్యానము చేత వాక్యమును పఠించుట కొరకు సిద్ధపరచబడిన వారిని, వారి ప్రేమను పంచడానికి నిలిచిన ప్రతి ఒక్కరిని కూడా మీ చేతులకు అప్పగిస్తూ మహిమ ఘనత ప్రభావం మీకు ఆరోపిస్తూ మా కొరకు బెత్లెహేములో బాలయేసునిగా జన్మించిన మా రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ప్రభు పరిశుద్ధ నామములో ప్రార్థించి వేడుకొనుచున్నాము తండ్రి, ఆమేన్. దయచేసి కూర్చునండి. అందరం కలిసి ఆంధ్ర క్రైస్తవ కీర్తన పుస్తకంలో ఉండి 126వ కీర్తన. Let us sing hymn number 126, O come all ye faithful. After this hymn, I request our former senior bishop, Reverend B. Abraham Lincoln Garu, come and lead us in the worship. O sadbhaktulara lokarakshakundu Bethlehemandu needu enminchi రాజాదిరాజు ప్రభువైన యేసు నమస్కరింపరండి, నమస్కరింపరండి, నమస్కరింపరండి యోసాముతు. తండ్రి యొక్కయు కుమారుని యొక్కయు పరిశుద్ధాత్మ యొక్కయు నామమున ప్రభువా మమ్మును కనికరింపుము. క్రీస్తు మమ్మును కనికరింపుము. ప్రభువా మమ్మును కనికరింపుము. I request our Honorable Justice Sri Kurian Joseph Garu, Controller of the ALC, and Sri Joseph P.S. Garu, Administrator of the ALC. So come and lighting up the Advent candle.
skip a reading from the Holy Bible. The Old Testament lesson taken from the book of Isaiah, 9th chapter, verses beginning from 1 to 6. Lead us in the Bible reading. I call upon Reverend S. Johnson from Salurfield. రెవరెండ్ ఎస్ జాన్సన్ గారు వచ్చి పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఉండి యెషయా గ్రంథము 9వ అధ్యాయము మొదటి 6 వచనాలు చదివి వినిపించారు. ఈ క్రిస్మస్ పండుగ ఆరాధన కొరకు ఏర్పాటు చేయబడిన పాత నిబంధన పాఠ్యభాగంగా యెషయా గ్రంథము 9వ అధ్యాయము 1 నుంచి 6వ వచనం వరకు ఈ విధంగా వ్రాయబడి ఉన్నది. అయినను వేదన పొందిన దేశం మీద మబ్బు నిలువలేదు. పూర్వకాలమున ఆయన జెబూలూను దేశమును నఫ్తాలి దేశమును అవమానపరిచెను. అంత్యకాలమున ఆయన సముద్ర ప్రాంతమును అనగా యోర్దాను అద్దరిని అన్యజనుల గలిలే ప్రదేశమును మహిమగల దానిగా చేయుచున్నాడు. చీకటిలో నడుచు జనులు గొప్ప వెలుగును చూచున్నారు. మరణ ఛాయగల దేశ నివాసుల మీద వెలుగు ప్రకాశించును. నీవు జనమును విస్తరింపజేయుచున్నావు, వారి సంతోషమును వృద్ధిపరుచున్నావు. కోతకాలమున మనుషులు సంతోషించినట్లు, దోపుడు సొమ్ము పంచుకుని వారు సంతోషించినట్లు వారు నీ సన్నిధిని సంతోషించున్నారు. మిద్యాను దినమున జరిగినట్లు వాని బరువు కాడిని నీవు విరిచి ఉన్నావు. వాని మెడను కట్టు కర్రను, వాని తోలు వాని కొరడాలను విరిచి ఉన్నావు. యుద్ధపు సందడి చే యోధులందరి జోలును, రక్తములో పొరలింపబడిన వస్త్రములను అగ్నిలో వేయబడి దహింపబడును. ఏలయనగా మనకు శిశువు పుట్టెను, మనకు కుమారుడు అనుగ్రహింపబడెను. ఆయన భుజముల మీద రాజ్యభారముండును. ఆశ్చర్యకరుడు, ఆలోచనకర్త, బలవంతుడైన దేవుడు, నిత్యుడగు తండ్రి, సమాధానకర్తయగు అధిపతి అని అతనికి పేరు పెట్టబడును. పాత నిబంధన పాఠ్యభాగము ఇంత పర్యంతము. పత్రిక పాఠ్యభాగముగా హెబ్రీలకు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయము 1వ వచనం నుండి 6వ వచనం వరకు రెవరెండ్ వి సైమన్ గారు పార్థపురం ఫీల్డ్ నుంచి the epistle lesson taken from the book of Hebrews chapter 1 to 6 verses. విశాఖ సేనుడి క్రిస్మస్ కొరకు ఏర్పాటు చేయబడిన పత్రిక లేఖన భాగము అపోస్తలుడైన పౌలు హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయము 1 నుండి 6 వచనాలు ఇటు రీతిగా వ్రాయబడి ఉన్నవి. పూర్వకాలమందు నానా సమయములలోనూ నానా విధములుగాను ప్రవక్తల ద్వారా మన పితరులతో మాట్లాడిన దేవుడు ఈ దినముల అంతమందు కుమారుని ద్వారా మనతో మాట్లాడాను. ఆయన ఆ కుమారుని సమస్తమునకు వారసునిగా నియమించాను. ఆయన ద్వారా ప్రపంచములను నిర్మించాను. ఆయన దేవుని మహిమ యొక్క తేజస్సును, ఆయన తత్వం యొక్క మూర్తి మంతమనై ఉండి తన మహత్తు గల మాట చేత సమస్తమును నిర్వహించుచు పాపల విషయంలో శుద్ధీకరణము తానే చేసి దూతల కంటే ఎంత శ్రేష్టమైన నామము పొందినో వారికంటే అంత శ్రేష్ఠుడై ఉన్నత లోకమందు మహామహుడుగు దేవుని కుడిపార్శ్వమున కూర్చొని ఉండెను. ఎలయనగా నీవు నా కుమారుడువు, నేను నేడు నిన్ను కనియున్నాను అనియు, ఇదియుగాక నేను ఆయనకు తండ్రినయ్యుందును, ఆయన నాకు కుమారుడయ్యుండును అనియు ఆ దూతలలో ఎవరితోనైనా ఎప్పుడైనాను చెప్పినా, మరియు ఆయన భూలోకమునకు ఆది సంభూతిని మరల రప్పించినప్పుడు దేవుని దూతలందరూ ఆయనకు నమస్కారము చేయవలనని చెప్పుచున్నాడు. ఇంతటితో పత్రిక లేఖన భాగము చదవగా ముగింపబడి ఉన్నది. సువార్త పాఠ్యభాగముగా లూకా రాసిన సువార్త 2వ అధ్యాయం 8వ వచనం నుండి 14వ వచనం వరకు రాయబడిన లేఖన భాగము రెవరెండ్ ఎల్ జాకబ్ రాజ్ గారు, విశాఖ ఫీల్డ్. గాస్పల్ అకార్డింగ్ టు సెయింట్ లూక్ 2nd chapter
verses beginning from 8 to 14. పరిశుద్ధ సువార్త వాక్య భాగము పరిశుద్ధుడైన లూకా రాసిన సువార్త 2వ అధ్యాయము 8వ వచనం నుండి 14వ వచనం వరకు. 8వ వచన ప్రారంభము. ఆ దేశములో కొందరు గొర్రెల కాపరులు పొలములో ఉండి రాత్రివేళ తమ మందను కాచుకొనుచుండగా ప్రభు దూత వారి యొద్దకు వచ్చి నిలిచి ప్రభు మహిమ వారి చుట్టూ ప్రకాశించినందున వారు మిక్కిలి భయపడిరి. అయితే ఆ దూత, భయపడకుడి, ఇదిగో ప్రజలందరికీ కలుగబోవు మహా సంతోషకరమైన సువార్తమానము నేను మీకు తెలియజేయుచున్నాను. దావీదు పట్టణమందు నేడు రక్షకుడు మీ కొరకు పుట్టియున్నాడు. ఈయన ప్రభు అయిన క్రీస్తు. దానికిదే మీ కానువాలు. ఒక శిశువు పొత్తిగుడ్డలతో చుట్టబడి ఒక తొట్టెలో పండుకొని ఇండుట మీరు చూచెదరని వారితో చెప్పాను. వెంటనే పరలోక సైన్య సమూహము ఆ దూతతో కూడా నుండి సర్వోన్నతమైన స్థలములలో దేవునికి మహిమయు ఆయనకిష్టులైన మనుష్యులకు భూమి మీద సమాధానమును కలుగునుగాక అని దేవుని స్తోత్రము చేయుచుండెను. ఈ వాక్య భాగము ఇంత పర్యంతం. చింటి స్త్రీల సమాజ్ వారు ప్రత్యేకమైన కీర్తన. ఆనంద గీతమునే పాడేదా క్రిస్మస్ శుభవేళలో, సంతోషముగనే కీర్తించేదా క్రీస్తేసుని సన్నిధిలో. ఆనంద గీతమునే పాడేదా క్రిస్మస్ శుభవేళలో, సంతోషముగనే కీర్తించేదా క్రీస్తేసుని సన్నిధిలో. దూతల స్తోత్రాలతో గొల్లల నాట్యాలతో పుడమే పులకించెను, రక్షకుడై జన్మించెను. దూతల స్తోత్రాలతో గొల్లల నాట్యాలతో పుడమే పులకించెను, రక్షకుడై జన్మించెను. ఆనంద గీతమునే పాడేదా క్రిస్మస్ శుభవేళలో, సంతోషముగనే కీర్తించేదా క్రీస్తేసుని సన్నిధిలో. ప్రభు వచ్చెను, నరుడై పుట్టెను, రక్షకుడు జన్మించెను. మన పాప భారము తొలగింపను, ఈ భూమికే దిగి వచ్చెను. ప్రభు వచ్చెను, నరుడై పుట్టెను, రక్షకుడు జన్మించెను. మన పాప భారము తొలగింపను, ఈ భూమికే దిగి వచ్చెను. దూతల స్తోత్రాలతో గొల్లల నాట్యాలతో పుడమే పులకించెను, రక్షకుడై జన్మించెను. ఈ ఉదయకాలమున కాపరులతో కలిసి క్రిస్మస్ ఆరాధనలో పాల్గొనటం చాలా సంతోషకరం. ప్రాముఖ్యంగా ఆనరబుల్ జస్టిస్ కురియన్ గారు, జడ్జి సుప్రీంకోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా, వారు మన మధ్య ఉండటం చాలా సంతోషకరమైనటువంటి విషయం. వారిని గురించినటువంటి కొన్ని పరిచయ వాక్యాలు తెలియచేయమని కోరి ఉన్నారు. జస్టిస్ కురియన్ గారు సుప్రీంకోర్టు చరిత్రలో
వారికి ఉన్నటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి పేరు ఏమిటంటే ఎ కంపాషనేట్ జడ్జ్. సుప్రీంకోర్టు చరిత్రలోనే కంపాషనేట్ జడ్జ్. ఒక అద్భుతమైనటువంటి మాట కంపాషనేట్ అనేటువంటి మాట. యేసయ్య జనసమూహమును చూసినప్పుడు హీ మూవ్డ్ విత్ కంపాషన్ అని రాసి ఉంటుంది. when he saw the multitude he was moved with the compassion అని దేవుని వాక్యంలో రాయబడి ఉంటుంది. ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరిని, ప్రాముఖ్యంగా నిరుపేదలను, బిడ్డలను, చిన్న బిడ్డలను, ఎక్కడ ఎవరికి అవసరం ఉందో వారందరి ఎడల ఒక కంపాషనేట్ హృదయంతో స్పందించటం ఆంధ్ర ఎవెంజలికల్ లూథరన్ సంఘం కాదు, మీరు నేను కాదు, అత్యున్నత న్యాయస్థానం గుర్తించింది. అందుకొరకే వారిని కంపాషనేట్ జడ్జ్ అని అంటారు. వారి ముందు జ్యుడిషియరీలో నేను ఒక చిన్న కోర్టులో పనిచేస్తే వారు అత్యున్నత న్యాయస్థానంలో పనిచేసేటువంటి వారు. వీటన్నిటికంటే కూడా చాలా అద్భుతమైనటువంటి ఒక మాట, దేవుని చేత ఎన్నుకొనబడినటువంటి వారు. నేను అనుకుంటాను భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి క్రైస్తవునికి వారు గొంతు, ప్రతి క్రైస్తవుని హృదయం కొరకు వారు స్పందిస్తారు. క్రైస్తవుల కొరకే కాదు, ప్రతి మానవుని కొరకు స్పందిస్తారు. ఎటువంటి సమస్యనైనా ఒక్క మాటతో ఇద్దరిని కూర్చోబెట్టి పరిష్కరించగలిగేటువంటి శక్తి దేవుడు ఆనరబుల్ జస్టిస్ కురియన్ గారికి ఇచ్చారు. వీరు 1953వ సంవత్సరంలో నవంబర్ 30వ తారీఖున జన్మించారు. వీరి ప్రాథమిక విద్య ముగిసిన తర్వాత 1979లో హైకోర్ట్ ఆఫ్ కేరళలో ప్రాక్టీస్ చేయడం ప్రారంభించారు. 1987వ సంవత్సరంలో గవర్నమెంట్ ప్లీడర్ గాను, 1994 నుంచి 96 వరకు అడిషనల్ అడ్వకేట్ జనరల్ గాను, సీనియర్ అడ్వకేట్ డెసిగ్నేటెడ్ 1996. ఇదంతా వీరు న్యాయవాదిగా వారి జీవితం. 2000 సంవత్సరము 12th జూలై 2000 సంవత్సరమున వారు హైకోర్టుకు ఎలివేట్ అవ్వటం జరిగింది. హైకోర్టుకు ఎలివేట్ అయిన తర్వాత హిమాచల్ ప్రదేశ్, he served as acting Chief Justice of High Court of Kerala and appointed as the Chief Justice of High Court of Himachal Pradesh on 8th February 2010 to 7th March 2013 and elevated as a judge of the Supreme Court on 8th March 2013. ఈ మాటలన్నీ కూడా కేవలం సమాచారం మాత్రమే, కానీ జస్టిస్ కురియన్ గారితో ఎవరు ఎటువంటి అనుభవాన్ని కలిగినా కూడా అది బ్లెస్సింగ్. నేను ఎప్పుడు ఒక మాట అనుకుంటాను, దేవుడు నా రిటైర్మెంట్ తర్వాత, మ్యాజిస్ట్రేట్గా రిటైర్ అయిన తర్వాత వారి దగ్గర, వారి డైరెక్షన్లో, వారి అడుగుజాడల్లో ఆంధ్ర ఎవెంజలికల్ లూథరన్ సంఘాన్ని నడిపించడానికి కావాల్సిన నిర్ణయాలు తీసుకోవటానికి దేవుడిచ్చినటువంటి ఒక గొప్ప అవకాశం అని అనుకుంటాను. అనేక సంఘాలు క్రైస్తవేతర జడ్జెస్ని నియమించింది కోర్టు. క్రైస్తవేతర జడ్జెస్, విగ్రహారాధికులను నియమించింది. కానీ ఆంధ్ర ఎవెంజలికల్ లూథరన్ సంఘం పైన దేవుని యొక్క ఆత్మ, దేవుని యొక్క ప్రేమ, ఈ సంఘం పైన ఎడతెగని ప్రేమ ఉంది దేవునికి. అందుకొరకే దేవుడు ఒక మంచి అద్భుతమైనటువంటి విశ్వాసిని మన దగ్గరికి పంపించారు. ఒక విశ్వాసి చేత నడిపించబడటం అదృష్టం. చాలామంది అంటారు అది ఎలివేటెడ్, అది ఆర్డైన్డ్ సీట్ అని అన్నారు. ఆర్డైన్డ్ సీట్. గాడ్ నెవర్ ఆర్డైన్డ్ సీట్స్. గాడ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ప్రిఫర్ టు ఆర్డైన్ పీపుల్. కుర్చీలను ఆర్డైన్ చేయరు దేవుడు.
ఆర్డైన్ చేయబడినటువంటి వారు పరిశుద్ధ స్థలంలో, అతి పరిశుద్ధ స్థలంలో కూర్చుంటారు. మన కాపురులు, మనం ఇష్టపడతాం, వారిని మనం ప్రేమిస్తాము. ఆ కాపరుల పరిశుద్ధ స్థలంలోకి, అతి పరిశుద్ధ స్థలంలోకి మేము ఎప్పుడు ప్రవేశించాం. అడ్మినిస్ట్రేషన్ కొరకు ఏల్స్ ఆఫీసులో కూర్చున్నాం అంతే. ఆర్డైన్డ్ చైర్లో వీళ్ళు కూర్చోవచ్చా అని ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నారు. కానీ ఈ సంఘానికి ఒక అదృష్టం, దేవుడు చేసిన మేలు, ఆత్మీయ మేలు, ప్రేమ కలిగినటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఉన్నతమైనటువంటి న్యాయమూర్తి మన మధ్య ఉండటం, మనకు సహాయ సహకారాలు అందించడం, ఈ సంఘాన్ని తిరిగి కట్టడంలో వారు భాగస్థులు అవటం మన అదృష్టం. ఈ కొద్ది మాటలు చెబుతూ వారిని సభకు పరిచయం, సంఘానికి పరిచయం చేయడానికి నేను ఇష్టపడుతున్నాను. ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి కాపర్లకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. So I am inviting our Honorable Justice Colin Joseph Garu, Controller of ALC. Esteemed Robert Smith, the pastor of this church, ఈ సంఘ కాపరి గౌరవనీయులు రాబర్ట్ స్మిత్ గారు, and Pastor, additional Pastor Srikanth James, శ్రీకాంత్ జేమ్స్ గారు, our administrator of the church, C.P.S. Joseph, మన సంఘ అడ్మినిస్ట్రేటర్ గారు పిఎస్ జోసెఫ్ గారు, Jesu Ratnakumar, our అలాగే Ratnam, జయశ్రత్నం గారు, the jewel of the church, Ratnam. Ratnam is jewel, na? Yeah, right. రత్నం అంటే మరి ఆభరణం కదా, నగ కదా. And Srinivas, our treasurer, and my dear Srinivas pastors, dear parents, and my dear friends, and Mrs. B.G. Joseph. అలాగనే మిస్సెస్ బిజీ జోసెఫ్ గారు. This is the first public address I make after taking charge as controller of the AELC church, and I'm extremely happy that it is in Visakhapatnam. నేను ఏఎల్సి కంట్రోలర్ అయిన తర్వాత ప్రజలను, విశ్వాసులను ఉద్దేశించి బహిరంగంగా మాట్లాడిన సభ, మొదటి సభ అది విశాఖపట్నంలో జరగడానికి నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. Controller's job is only to control. కంట్రోల్ గారి యొక్క పని ఏంటంటే కంట్రోల్ చేయడం. But in the AELC, Andhra Evangelical Lutheran Church, God has entrusted us a duty which I have partly delegated to Joseph and Ratnakumar, Jesu also. So that if a ship that is in doldrums, if a boat is, you are all very familiar with this sea, and something is wrong with the ship, it has been taken safe to the shore. ఏదైనా ఒక పడవ అలల మధ్య కొట్లాడుతూ ఉన్నదంటే, కొట్టుకుపోతూ ఉందంటే దాన్ని జాగ్రత్తగా దరికి చేరాల్సిన బాధ్యత మనకుంది. అది ఒకరి వల్ల అయ్యే పని కాదు, నలుగురితో కలిసి చేయాల్సిన పని. ఆ తర్వాత మనం చూస్తాం కదా, రాకెట్ నేలకి కూలిపోద్ది, శాటిలైట్ అంతరిక్షంలో ఉంటుంది, ఈ బాడీ కూడా అలాగుంది. After that, body becomes useless. ఒక్కసారి ఆత్మను దేవుని దగ్గరికి పంపించిన తర్వాత ఈ బాడీకి ఇంకా పని ఉండదు. So when the soul is there, I am Kurian. కాబట్టి నాలో ఆత్మ ఉంటేనే నేను కురియన్ని. When Kurian is dead, when you come to my house to see my dead body, what do you ask? You don't ask when will Kurian come from the mortuary? When will Kurian come? What do you ask? When does the body come? Kurian is gone. Soul. నా నిజమైన ఉనికి నా Kurian ఆత్మే. is Kurian only when the eternal soul, the presence of God is in him. The moment soul departs from the body, it becomes a useless thing, and the soul reaches heaven. For we are Christians because we want our soul to attain nirvana, eternity, to be in the eternal presence of God, heaven. నా ఆత్మే నిజం, నా శరీరం నిజం కాదు. నిత్యత్వం కావలసింది, విమోచన, విడుదల కావాల్సింది ఆత్మకే కానీ శరీరానికి కాదు. That is why I am a Christian. అందుకనే నేను క్రైస్తవుడిని. Because I believe my soul is the abode of God, and this soul I have to protect, I have to keep holy, and I have to take back to the Father, the Creator.
నాకు తెలుసు ఈ ఆత్మ దేవుని యొక్క నివాసము, దీన్ని నేను బాగా కాపాడుకొని మరలా దేవుని నివాసమైన ఈ ఆత్మను మరలా నేను ఆయన దగ్గరకు తీసుకుని వెళ్ళాలి. Only if the body is holy, the soul will be holy. అయితే ఒక మాట, ఎప్పుడైతే శరీరాన్ని పరిశుద్ధంగా మనం కాపాడుకుంటామో ఆత్మ పరిశుద్ధంగా ఉంటుంది. Only the body can actually contaminate the soul. చూడండి, ఆత్మను మలినం చేయగలిగింది శరీరం మాత్రమే, ఇంకా ఏది కూడా ఆత్మను మలినం చేయలేదు. When we were all born, we had a holy soul. Am I right? చూడండి, పుట్టిన వెంటనే మన ఆత్మ చాలా నిర్మలంగా ఉంటుంది, అవునంటారా? Yes, we had a holy soul. Unblemished, clean, holy, pure, innocent. All these are the virtues or adjectives which can be used when we were all born. చూడండి, పుట్టిన వెంటనే శిశువు చాలా నిర్మలం, పసిబిడ్డలు అందుకనే చాలా పరిశుద్ధంగా మనం చూస్తాం. We became impure because of this body. అయితే ఈ శరీరం వలన మనకి మలినం అంటుకుంటుంది. Because we could not, or we did not, or we do not control the flesh in the body. ఎందుకనంటే మనము ఈ శరీరానుసారమైన మనస్సును నియంత్రించుకోలేకపోయాం, ఈ శరీరాన్ని మనం నియంత్రించుకోలేకపోయాం, అదుపు చేసుకోలేకపోయాం. The body has uncontrolled desires. ఈ శరీరములో మనము నియంత్రించుకోలేని కోరికలు ఉన్నాయి. For money, డబ్బు, ఐశ్వర్యం, pleasure, సుఖం, power, అధికారం, position, స్థితి, popularity, ఘనత. all these are the body has when you pinch a dead body, will it pain the body? శవాన్ని గిలితే ఏమన్నా నొప్పి ఉంటుందా? Only because the body, there is flesh in the body which is life. It has pain, it has pleasure. ఆత్మ ఉంటేనే ఇవన్నీ నొప్పి అంతా ఉంటుంది. So therefore, my dear friends, I tell you, never ever indulge in anything that will ultimately kill your soul or damage your soul, damage our soul, my soul. నా ప్రియ స్నేహితులారా, మీ ఆత్మను మలినం చేసేదాన్ని ఏది కూడా మీ శరీరంతో చేయకండి. Because I am a Christian, నేను క్రైస్తవుడిని కాబట్టి I want my soul to reach heaven. నా ఆత్మ దేవుని దగ్గరికి, పరలోకానికి చేరుకోవాలని ఆశ కలిగి ఉన్నాను. This is precisely what Jesus said. Even if you get the whole world and lose your soul. అందుకనే యేసే అన్నారు, నువ్వు లోకమంతా సంపాదించుకొని నీ ప్రాణమును పోగొట్టుకుంటే నీకేమిటి లాభం? You get some money, నీకు కొంత డబ్బు రావచ్చు, some property, నీకు కొంత ఆస్తి రావచ్చు, position, కొంత స్థితి రావచ్చు, pleasure, సుఖం రావచ్చు. all against the will of God. ఇదంతా కూడా దేవుని చిత్తానికి వ్యతిరేకమైంది. It kills your soul. అది నీ ఆత్మను చంపేస్తుంది. After all, how many years do we live on this earth? ఎన్ని సంవత్సరాలు బ్రతుకుతాం మనం ఈ భూమి మీద? It is uncertain, but normal man lives for maybe 50, 60, 70, 80 years. సగటు మనిషి, సాధారణమైన మనిషి 80 ఏళ్ళ కంటే ఎక్కువ బతకలేడు. The soul lives, కానీ ఆత్మ forever. నిత్యత్వం, నిరంతరం. So do you want to kill the soul for the purpose of this body's pleasure for 80 years? ఈ శరీర సుఖం ఒక 80 సంవత్సరాల కోసం నిత్యమైన నీ ఆత్మను చంపుకుంటావా, నాశనం చేసుకుంటావా? What does money give you? ఏం చేస్తుంది డబ్బు నీ జీవితంలో? Some security. కొంత భద్రత ఇస్తుంది. What does power give you? నీకు అధికారం ఏమిస్తుంది? Some egoism. నీకు కొంత అహంకారాన్ని ఇస్తుంది. What does pleasure give you? నీకు సుఖం ఏమిస్తుంది? Temporary. Any pleasure, అశాశ్వతమైన any pleasure, be it of your sex, be it of your drinks, be it of your food, all these are temporary. No, does it last beyond 2-3 hours maximum? Put it. నీ లైంగిక వ్యవహారాలే కానివ్వండి, నీ యొక్క భోజనము కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా కొంతసేపే నీకు సుఖాన్ని ఇస్తాయి. No pleasure is eternal. ఏ సుఖము కూడా శాశ్వతం కాదు. Only the soul's pleasure is eternal.
ఒక్క ఆత్మానందము, ఆత్మ సౌఖ్యము మాత్రమే నిత్యమైనది. So never ever compromise the soul's right to eternity by your temporary things, money, power, pleasure, possession, property, popularity, whatever it is. ఆత్మకున్న నిత్యత్వానికి తాలూకు హక్కును అశాశ్వతమైన వాటి వెంబడి వెళ్ళడం వలన ఆ హక్కును కోల్పోకండి. Unfortunately, no, in Bible we read now, what you give to Caesar what is Caesar's and give to God what is God's. Na దేవుని వాక్యంలో ఒక మాట ఉంది, దేవునిది దేవునికి ఇవ్వండి, కైసరుది కైసరుకి ఇవ్వండి. What do we do now? కానీ ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం? We take God's to Caesar. మనం ఏం చేస్తామంటే దేవునిది కైసరుకి ఇస్తున్నాం, and Caesar's to God, and కైసరుది దేవునికి ఇస్తున్నాం. Therefore we don't find corruption as sin. అందుకనే మనకి అవినీతి అసలు పాపంగా అనిపించట్లేదు మనకి. What is corruption? అసలు అవినీతి అంటే ఏంటి? What is corruption? Let me ask you, what is corruption? అవినీతి We say this organization is corrupt, that organization is corrupt, he is a corrupt person. So what is corruption? అసలు ఆ వ్యవస్థ పాడైపోయింది, ఈ వ్యవస్థ పాడైపోయింది అంటాం మనం. అసలు కరప్షన్ అంటే ఏంటి? అవినీతి అంటే ఏంటి? అక్రమం అంటే ఏంటి? What is corruption? Whatever we do against will of God is corruption. It is a definition of sin. It's not a definition of corruption. Corruption is a sin, not about it. I want you to realize that corruption is a sin. We never, any church, we never teach that corruption is a sin. Corruption is the worst form of sin because it actually affects the dignity of yourself and other persons. చూడండి, అవినీతి అనేది పాపంగా మనం చూడలేదు, కానీ అవినీతి అన్ని పాపాల కంటే కూడా భయంకరమైన పాపం. ఎందుకంటే అది నీ యొక్క గౌరవాన్ని, నీ ఎదుటివాడి యొక్క గౌరవాన్ని కూడా పాడు చేస్తుంది. సో వాట్ ఈస్ యువర్ డిగ్నిటీ? వాట్ ఈస్ అవర్ డిగ్నిటీ? ఏంటి నీ గౌరవం ఏంటి అసలు? వాట్ ఈస్ అవర్ డిగ్నిటీ? ఏమనుకుంటున్నారు? మీ గౌరవం అంటే ఏంటి? మీ అస్తిత్వం అంటే ఏమిటి? ఐ యామ్ క్రియేటెడ్ ఇన్ ది ఇమేజ్ అండ్ లైక్నెస్ ఆఫ్ గాడ్. అసలు నిజంగా మన అస్తిత్వం అంటే ఏంటంటే మనం దేవుని పోలికలో చేయబడ్డాం. సో ద మోమెంట్ ఐ కమిట్ కరప్షన్, ఇట్ హ్యాపెన్స్, ఇట్ అఫెక్ట్స్ ద ఇమేజ్ ఆఫ్ గాడ్ ఇన్ మీ. నీవెప్పుడైతే అవినీతికి పాల్పడుతున్నావో నీలో ఉన్న దేవుని స్వరూపాన్ని అది చెదిరిపోయేటట్టు చేస్తుంది. కరప్షన్ ఈస్ డీవియన్స్ ఆర్ డీవియేషన్ ఫ్రమ్ ద రైచియస్నెస్. చూడండి, కరప్షన్, అవినీతి అంటే నీతి నుంచి వైదొలిగిపోవడమే. యూ గో అవే ఫ్రమ్ గాడ్, నాట్ దట్ గాడ్ డిస్పెల్స్ యూ. చూడండి, అవినీతి ద్వారా దేవుడు నిన్ను బయటకు తోసేయట్లేదు, కానీ నీవే దేవుని దగ్గర నుంచి దూరం అయిపోతున్నావు. So I take money, what happens? చూడండి, నేను ఎవరి దగ్గర నుంచో డబ్బు తీసుకుంటున్నాను. This money is not due to me. If I take a money that is not owed to me out of my sweat, చూడండి, my work, is corruption. నా కష్టార్జితం కాంది, నాకు చెందంది నేను ఎప్పుడైతే తీసుకుంటున్నానో, whatever I take which does not owe to me, it is corruption. చూడండి, నాకు సంబంధం కానిది నేను ఏదైతే తీసుకుంటున్నానో అది అంతా కూడా అవినీతి. If I pull the legs of somebody and go to a chair, it is corruption. చూడండి, if I pull the leg of somebody down and go to that chair, it is corruption. చూడండి, ఒకరు కుర్చీ లాక్కుంటేనే అది కరప్షన్. ఒకరు కూర్చునే కుర్చీని తీసేసి నేను కూర్చోవాలనుకోవడం కూడా అవినీతి. Instead of directly coming in, if you come roundabout also, it is corruption. Not walking straight but walking circuitous is corruption. నేరుగా అవినీతికి పాల్పడకపోయినా వేరే వంకర మార్గంలో ఇండైరెక్ట్ గా అవినీతికి పాల్పడ్డా కానీ అది అవినీతి. Because all those things affected the image and likeness of God in each one of us. ఎందుకంటే ఇటువంటి పనులన్నీ కూడా మనలో ఉన్న దేవుని స్వరూపాన్ని పాడు చేస్తున్నాయి. Is God corrupt? దేవుడు అవినీతిపరుడా, అక్రమస్తుడా? Anyone who is a Christian means Christ in him. Then he has to realize that he is created in the image and likeness of God. నేను క్రైస్తవుడనే నమ్మే ప్రతి వ్యక్తి కూడా నేను దేవుని పోలికలో చేయబడ్డాను అని నమ్మాలి. Never take 1 rupee that is not yours from others. నీకు చెందంది 1 రూపాయి కూడా ఎవరి దగ్గర నుంచి తీసుకోవద్దు. Never sit in a chair which is not yours. నీది కాని కుర్చీలో కూర్చునే ప్రయత్నం ఎప్పుడూ చేయొద్దు. If God has called you, he will call you and make you sit there.
దేవుడు గనక దాని కొరకు నిన్ను పిలిస్తే ఖచ్చితంగా దానిలో నిన్ను కూర్చోబెడతాడు ఆయన. Because anything that you do is only for the glory of God. ఎందుకంటే మనం ఏమి చేసినా అది దేవుని మహిమ కొరకే మనం చేయాలి. Anything that you do which does not give glory to God is actually defiling the image of God in you. చూడండి, దేవుని మహిమ కొరకు కాకుండా మనం ఏమి చేసినా కానీ మనలో ఉన్న దేవుని యొక్క మహిమను మనము మాలిన్యం చేస్తున్నాం. I can speak to you for hours, but I don't want to continue. I want you to realize, why am I a Christian? చూడండి, ఇలాగా మాట్లాడుకుంటూ పోతే గంటలు నేను మీతో మాట్లాడగలను కానీ నా యొక్క తాపత్రయం అంతా మనం ఎందుకు క్రైస్తవులం అనేది మనం అందరం గుర్తెరగాలి. To have a Christian conscience. మనలో ఉన్న క్రైస్తవ మనసాక్షి అంటే ఏమిటో మనం గుర్తెరగాలి. Which conscience will tell us that corruption is a sin. మనలో ఉన్న మనసాక్షి అవినీతి పాపము అని చెప్పగలగాలి. Have controlled use of money, power, pleasure, possession. చూడండి, క్రైస్తవ మనసాక్షితో నియంత్రణ కలిగిన రీతిలో అది డబ్బే కానివ్వండి, అధికారమే కానివ్వండి, సుఖమే కానివ్వండి, ఏదైనా మనం ఉపయోగించుకోవాలి. Any uncontrolled desire for money, power, pleasure, possession is all unchristian because it affects the image and likeness of God in us. అమితముగా వెచ్చలవిడిగా మనం చేసే ప్రతిదీ కూడా దేవునికి వ్యతిరేకమైన పాపం. We need money, no doubt about it. మనకి డబ్బు అవసరం, అది We need food, no doubt about it. Food. మనకి ఆహారం అవసరం, నేను దానికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడట్లేదు. We need dress, no doubt about it. మనకి చూడండి, మనకి వస్త్రాలు అవసరం, అనుమానం లేదు. We need house, not about it. We need vehicle, not about it. All these are necessities in life. But beyond a limit, it becomes a luxury. Luxury is a sin, and luxury is corruption. చూడండి, మనకి అవసరానికి మించిన ఏదైనా కానీ అది పాపమే. విలాసవంతమైనది ఏదైనా కానీ అది పాపమే. What is the salary of this controller? ఈ కంట్రోలర్ యొక్క శాలరీ ఎంత? 15 lakhs per month. Not 15 lakhs per month. That means every day I am getting 50,000 rupees, no? చూడండి, ఈ కంట్రోలర్ 15 లక్షలు కాదు, నెలకి 15 లక్షలు నా జీతం. I will not take a single naya paise out of this 15 lakhs for me. నేను ఒక నయా పైసా కూడా ఆ జీతంలో నుంచి తీసుకోవట్లేదు. నేను I feel that taking that money is a sin that I commit. నేను ఆ డబ్బు తీసుకుంటే నేను పాపం చేస్తున్నానని నేను నమ్ముతున్నాను. You ask the administrator, where this money gone? అడ్మినిస్ట్రేటర్ గారిని అడగండి, నాకు ఇవ్వాల్సిన డబ్బులన్నీ ఎక్కడికి వెళ్తున్నాయో. Now it is, I think, 4, 5 or 6 months. ఒక 5-6 నెలల నుంచి out of the 15 lakhs of rupees, 2/3 goes to your own church. Wherever the church requires, wherever the support of the church is required, it goes to such parishes or such activities of the Andhra Evangelical Lutheran Church. గత 5-6 నెలలుగా నేను తీసుకోవాల్సిన జీతంలోని 2/3 అంతల జీతం అంతా కూడా సంఘము యొక్క అవసరాలకు ఉపయోగిస్తున్నాం. 1/3 goes to the charity. 1/3 వంతు అది బయట కార్యక్రమాలకి. So what is charity? చారిటీ అంటే ఏమిటి? I'll tell you what is charity. కనికరయుత కార్యాలంటే ఏమిటి? Anything that reaches to the people, ప్రజల యొక్క అవసరాలు తీర్చేది. I'll tell you the address of the people who are nobody in life. ఎవరు ఏమీ కాని వారు ఎవరైతే ఉన్నారో, who have nothing in life, ఏమీ లేని వారు ఎవరైతే ఉన్నారో, who have nobody in life, ఎవరు లేని వారు ఎవరైతే ఉన్నారో, who is not wanted by anybody in life, ఎవరికి అవసరం లేని వారు ఎవరైతే ఉన్నారో, and who is not of any use for the world. అసలు ఈ లోకానికి ఎందుకు పనికి రాని వారు ఎవరైతే ఉన్నారో. This is the 5 address of the people for whom this 1/3 goes. ఈ 1/3 వంతు ఇటువంటి చిరునామా కలిగిన వారికి అది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. Nobody in life, ఎవరు లేనివారు, nothing in life, ఏమీ లేనివారు, not wanted by anybody in life, ఎవరికి అవసరం లేనివారు, of no use in life, ఈ ప్రపంచానికి అవసరం and లేనివారు, who have been sent out by their own family. తమ సొంత వారి చేత బయటికి నెట్టివేయబడిన వారి They కొరకు are called destitute. వారిని ఏమంటామంటే అనాథలు అంటాం. Another form of sheep without shepherd. ఇందాక మనం ఒక మాట మాట్లాడుకున్నాం, కాపరి లేని గొర్రెలమని. On retirement I made one announcement. నేను నా రిటైర్మెంట్ జరిగినప్పుడు నేను ఒక అనౌన్స్మెంట్ చేశాను. I will not take up any assignment under the center or state government. నేను సెంటర్ కానీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ యొక్క పనిని మరలా నేను తీసుకోను.
I will not take up a salaried post. నేను మరలా జీతానికి పని చేయను. I have my own work. I do that work. I am a consultant, I am an arbitrator, I am a mediator, I am a conciliator. All these are my professional work. నాకు వృత్తిపరంగా నా పని నాకుంది. God gives me enough. నాకు సరిపడగా దేవుడు నాకు So ఇస్తున్నాడు. not even 1 rupee of AELC church I will take to me. కాబట్టి ఏఎల్సీది ఒక్క రూపాయి కూడా నాకు అవసరం లేదు. It's God's money. అదంతా దేవుని యొక్క సొమ్ము. Yes, I just want to have a clarification, because many people have a feeling this man is taking 50 lakhs per month and then making all this gospel. ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే ఈయన నెలకి 15 లక్షలు తీసుకుని అదంతా సువార్త అంతా చెప్తున్నాడు అన్నట్టుగా ఉంటుంది. What is Suvartha? సువార్త అంటే ఏంటి అసలు? Now you have a Suvartha Nidhi collection also, I understand. So what is Suvartha? సువార్త అంటే ఏంటి? What is good news? సారీ, What is Suvartha? సువార్త అంటే ఏంటి? I couldn't get it క్రైస్ట్ fully. Christ born, died, buried, rose again, he resurrected. Okay. Passion, birth, passion, death, crucifixion, resurrection. Yeah. Five essential aspects of Christian faith. Yes. Is it Suvartha? అది సువార్త. 5 ప్రాముఖ్యమైన ముఖ్యమైన లక్షణాలు క్రైస్తవ విశ్వాసానికి. అది మాత్రమేనా సువార్త? యేసుక్రీస్తు జన్మించాడు, మరణించాడు. Suvartha is very simple. సువార్త చాలా సులువు. We read the Gospels, na? How many Gospels are there? ఏమండి ఎన్ని సువార్తలు ఉన్నాయి? 4. How do you read it? This is Gospel according to Matthew, according to Mark, according to John, according to Luke, according to John. This is how you read it, na? Yeah. Suvartha is what is Gospel according to Kurian. చూడండి, సువార్త అంటే నీవు దేవుణ్ణి నీవు According to Srikanth, according to Robert, according to Joseph, according to Srinivas, according to Jesu, according to Biji, according to any one of you. So people around us want to know what is this good news this man or woman is speaking. ఏంటి ఈ మనిషి మాట్లాడే సువార్త? నీ ద్వారా నీకు సంబంధించింది కాకపోతే అది సువార్త కాదు. By their controlled attitudes to money, power, pleasure, position. చూడండి, ఈ డబ్బు, అధికారము, సుఖము, స్థితి, వీటన్నిటి పట్ల మనకి నియంత్రించిన వైఖరి లేకపోతే అది సువార్త కాదు. Uncontrolled approaches in all these things make you unholy. మితిలేని వైఖరి వీటి పట్ల మనకున్నదంటే మనం అపరిశుద్ధులం అయిపోతాం. If you are unholy, can you participate in the communion? చూడండి, అపరిశుద్ధంగా మనం దేవుని యొక్క సంస్కారంలో పాలుపంపులు పొందగలమా? It's meant for holy. Holy things are meant for holy people. చూడండి, పరిశుద్ధమైన విషయాలు పరిశుద్ధుల కొరకే ఇవ్వబడ్డాయి. I think before the communion service you say this prayer, na? These holy things are meant for the holy people, na? Yes, yeah. Right? In liturgy we have that. Yes, in every liturgy we have that. Yeah. So are we holy enough to receive him? We think we have not committed a murder, we have not committed adultery, we have not committed anything else, so we are holy. But are we really holy in our conscience? చూడండి, సంస్కారం తీసుకుంటున్నప్పుడు నేను హత్య చేయలేదు, వ్యభిచారం చేయలేదని పెద్ద పెద్ద పాపాల గురించి ఆలోచన చేస్తాం, కానీ అక్కడికి వెళుతున్నప్పుడు నేను నిజంగా పరిశుద్ధంగా జీవిస్తున్నానని అడుగుతున్నామా? Having been corrupt, are we holy? అవినీతి చేస్తే మనం పరిశుద్ధులం అవుతామా సంస్కారం తీసుకునేటప్పుడు? I only want to say one example on corruption, because C means Christ and not corruption. C means church and not Caesar. Don't take Caesars to the church and don't take churches to Caesar. చూడండి, అవినీతి అంటే నేను ఒక నిర్వచనం చెప్తాను, ఉదాహరణ చెప్తాను. అవినీతి ఏమిటంటే సంఘాన్ని కైసరుకు, దేవునిది కైసరుకును, కైసరుది సంఘానికి, దేవునికి ఇస్తే అది అవినీతి. And I tell you, my dear parents, I'm 72, I'm running 73 now. ఇప్పుడు In నాకు my 72 life, సంవత్సరాలు. I don't think that you may have seen life as I have seen, as a lawyer, as a judge, as a social worker, as an educator, also I have been a teacher also. So many facets of life have come through. You may not have seen that life, but I'll tell you one reality. నేను 72 సంవత్సరాల నా అనుభవంలో చాలా విషయాలు చూశాను. నేను చూసిన విషయాలు మీలో చాలామంది చూసి ఉండకపోవచ్చు. అయితే ఒకటి నేను గ్రహించాను దీని అంతటి నుంచి.
I have never seen a corrupt person sleeping peacefully, living peacefully and dying peacefully. నేను అవినీతి పరుడు బాగా నిద్రపోయినట్టు కానీ, బాగా జీవించినట్టు కానీ, బాగా చనిపోయినట్టు కానీ నేను ఎప్పుడు చూడలేదు. No corrupt person. It is God's justice. It is God's righteousness. No corrupt person God will permit to live peacefully, to die peacefully. అది దేవుని యొక్క తీర్పు. ఏ అవినీతి పరుడు పైన దేవుడు సుఖమైన నిద్రవడు, సుఖమైన బ్రతికివడు, సుఖమైన మరణాన్ని దేవుడు ఏ అవినీతి పరుడికి ఇవ్వడు. And second thing I have seen in my life, రెండవది నా జీవితంలో నేను చూసింది, the fruits of corruption I have not seen the next generation eating. చూడండి, ఈ అవినీతి వల్ల ఏదైతే కూడగట్టుకున్నారో ఆ తర్వాత తరము దాన్ని అనుభవించినట్టుగా నేను ఇప్పుడు చూడలేదు. It simply withers. అది అలాగా మాయమైపోతుంది. You take money corruption, either the lawyer takes it or the hospital takes it. నీవు అవినీతి ద్వారా డబ్బులు తీసుకున్నావా, అయితే లాయర్కు హాస్పిటల్కు అది పెడతావు. And you never get to sleep peaceful. అది నీకు నిద్ర పట్టనివ్వదు. You never get a peaceful death. నీకు సుఖమైన మరణం కూడా ఉండదు, ప్రశాంతమైన మరణం. And you lose your soul. నీవు నీ ఆత్మను కోల్పోతావు. We are Christians because we are the righteous owners of an eternal soul. మనము క్రైస్తవులం ఎందుకంటే దేవుడు మనలో నిత్యమైన ఆత్మను ఉంచాడు. Our duty is to keep that soul holy. మన యొక్క బాధ్యత ఆ ఆత్మను పరిశుద్ధంగా ఉంచగలగడం. By keeping this body holy. మన యొక్క శరీరాన్ని పరిశుద్ధంగా చూసుకోవడం ద్వారా మన ఆత్మకు కల్మషం అంటకుండా మనం జీవించాలి. Because holy soul lives only in a holy body. చూడండి, పరిశుద్ధమైన ఆత్మ పరిశుద్ధమైన శరీరంలో మాత్రమే జీవించగలదు. So Christmas is a reminder to each one of us. కాబట్టి క్రిస్మస్ మనందరికీ జ్ఞాపకం చేసేది to be holy, పరిశుద్ధంగా ఉండమని, to be pure, నిర్మలంగా ఉండమని, to be non corrupt, అవినీతి లేకుండా జీవించమని, to be just, నీతి న్యాయం కలిగి to be జీవించమని, simple, సామాన్యంగా సాధారణంగా జీవించమని, to be straight, సూటిగా జీవించమని, to have a pure conscience, నిర్మలమైన మనస్సాక్షితో జీవించమని, to have a controlled desires. నీ యొక్క ఆశలను కోరికలను నియంత్రించుకుంటూ జీవించమని. This is what Jesus tells you in this Christmas. ఈ యొక్క క్రిస్మస్లో యేసయ్య మనతో చెప్తున్న విషయం ఇది. God bless you. Happy Christmas to all of you. ప్రభు మిమ్మల్ని అందరినీ దీవించును గాక. మీ అందరికీ క్రిస్మస్ శుభాలు. Thank you so much, sir, for your wonderful message to this Christmas occasion. Now we are coming to collect the offerings. క్రిస్మస్ అంటే ఇవ్వడం కూడా కాబట్టి ఇప్పుడు మన త్యాగపూరితమైన కానుకలు, మన పాస్టర్స్ ఫ్యామిలీలో 2 ఫ్యామిలీస్ ఇక్కడ ఈ సినెడ్లో పరిచయం చేసిన ఫ్యామిలీస్, ఒకటి కృపానందం గారు మరణించారు. మనకు తెలుసు, కరోనా టైంలో కళ్ళు 2 కనిపించక మరణించారు. ఒట్టప్పుడు మరణించుంటే సంఘాలన్నీ కూడా కూడి ఏదైనా సాయం చేద్దును. కరోనా టైంలో మరణించారు. ఆ తర్వాత మన లీడర్షిప్ కేయోటిక్గా అయిపోయింది. ఆ కుటుంబానికి ఏమీ సాయం చేయలేకపోయాం. ఈ క్రిస్మస్లో మన ఆఫరింగ్స్ ద్వారా ఆ కుటుంబానికి సాయం చేయాలని. ఇంకోటి పిబి శుభాకర్ గారు, ఆయన యొక్క కాలు తీసేశారు, యాంప్యూటేట్ చేయబడింది. ఆ కుటుంబానికి ఈ క్రిస్మస్ ద్వారా మన ప్రేమను, ఇది వాళ్ళ అవసరం అంతా తీర్చేస్తుందని కాదు. నాట్ దట్ అవర్ ఆఫరింగ్ విల్ రియల్లీ మీట్ ఆల్ దేర్ నీడ్, బట్ టు ఎక్స్ప్రెస్ ద లవ్ దట్ వీ హ్యావ్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ క్రైస్ట్. ఆ కుటుంబాల కొరకు ప్రార్థన చేస్తూ కానుకలు సమర్పిస్తే అయిపోయిన తర్వాత అది ఎంత వచ్చిందో చూసి సగం ఆ 2 కుటుంబాలకి క్రిస్మస్ ఆఫరింగ్గా ఇవ్వాలనేది మన నాయకుల యొక్క ఆలోచన. కాబట్టి ఈ కానుకలు సమర్పణ జరిగించుకుందాం. కానుకలు సమర్పణ చేయడానికి ముందు
ఈ సమయంలో మనలో పాస్టర్ గారికి చాలా తలాంతులు ఉంటాయి, మనకి తెలియదు. మన మధ్యన రెవరెండ్ బిఎస్ఎల్కే కుమార్ గారు ఉన్నారు. ఆయన మ్యూజిక్ కంపోజ్ చేస్తారని మనకు తెలుసా? మన చాలామంది పాస్టర్ గారు మ్యూజిక్ ప్లే చేస్తారు, కానీ హీ ఆల్సో కంపోజెస్ మ్యూజిక్. చాలా అద్భుతమైన పాటలు ఆయన కంపోజ్ చేస్తారు. అయితే మార్కెట్లో డబ్బుల కోసం రిలీజ్ చేయరు ఆయన. ఆ చర్చ్ యొక్క మినిస్ట్రీ కొరకు అది ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు. ఐ కాల్ అపాన్ రెవరెండ్ బిఎస్ఎల్కే కుమార్, ఆనరబుల్ జస్టిస్ సార్. హీ కంపోజ్డ్ ఏ సాంగ్ ఫర్ క్రిస్మస్, ఏ ఆడియో సాంగ్. He wants you to release that audio song. Okay. What is the specialty of song? పాట యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటి అసలు? One who sings once, prays twice. చూడండి ఏమంటున్నారంటే, ఎవరైనా ఒకసారి పాడితే 2 సార్లు స్తుతించినట్టంట. Because it is the highest form of worship coming from within. ఎందుకంటే అది అన్నిటికంటే చాలా గొప్ప ఆరాధన. No tune, no voice, it comes simply from within, because you connect yourself straight to God when you sing. ఎప్పుడైతే గొంతెత్తి పాడతావో నీ హృదయాంతరాలలోంచి నువ్వు దేవునికి అంటుకట్టబడతావు. Sing once, pray twice. ఒకసారి పాడండి, 2 సార్లు ప్రార్థన చేయండి. God bless you. Kumar, what's your full name? Reverend B.A.S.L.K. Kumar, Abraham Syam Luther Group Kumar. This must go to Guinness Book. Abraham Syam Luther Kripa Kumar. Grace is, what is Kripa? Grace. Kripa is grace. Look at his face, there is grace, no? So let's all pray that this song which Kumar composed, really takes us to the heavenly thoughts and helps us to pray twice, by singing. So God bless you. So in the name of Father, the Son, and the Holy Spirit, I, in God's name, release this, dedicate and release this Christmas song. God bless you. Congratulations. ఈ పాట వస్తుండగా కానుకలు సమర్పణ జరిగించుకుందాం. కానుకలు సమర్పణ చేయడానికి రెవరెండ్ విజయ్ భాస్కర్ గారు, అలాగనే రెవరెండ్ కృష్ణపాల్ గారు, రెవరెండ్ దినకర్ గారు, రెవరెండ్ శశి గారు, రెవరెండ్ సిమియన్ గారు, యంగ్ పాస్టర్స్ అందరూ వచ్చి కూడా ఈ కానుకలు సమర్పించాల్సిందిగా మనం చేస్తూ ఉన్నాను. కానుకలు శ్రీ కె విజయ్ కుమార్ గారు వారిని ప్రేమించి చెరొక 5,000 వారు డొనేట్ చేశారు. వారికి మా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు. క్రిస్మస్ గ్రీటింగ్స్. ఫస్ట్లీ ఐ ఇన్వైట్ శ్రీ జోసెఫ్ పిఎస్ గారు, వైఎల్సీ అడ్మినిస్ట్రేటర్ గారు. Honorable Justice Kurian Joseph Sir, గౌరవనీయులు కురియన్ జోసెఫ్ అయ్య గారు, dear Reverend Pastors, అభిషక్తులైన పాస్టర్ గారులందరికీ, my brother Secretary to the Controller Dr. N. Jesu Ratnakumar, కంట్రోలర్ గారి కార్యదర్శి నా సోదరులు జేసు రత్నకుమార్ గారు, respected elders, గౌరవనీయులైన పెద్దలు, dear brothers and sisters, ప్రియులైన సోదరి సోదరమణులు. now we have heard a wonderful Christmas message, అద్భుతమైన క్రిస్మస్ సందేశాన్ని మనం అందరం విన్నాం. a message with great theological insight and practical wisdom. చాలా లోతైన వేదాంతపరమైన సత్యాలతో కూడిన సందేశాన్ని మనం విన్నాం. and it was a sanctifying speech. ఇది పవిత్రపరిచే సందేశం. It was actually given to the pastors of the Vishaka Synod. ఇది విశాఖ సినడ్ యొక్క పాస్టర్ గారులను ఉద్దేశించి అందించబడిన సందేశం. But I am sure that this sanctifying speech will reverberate in the whole of
Andhra Evangelical Lutheran Church. ఈ పవిత్రపరిచే సందేశము ఆంధ్ర ఇవాంజలికల్ లూథరన్ సంఘం అంతటా ప్రతిధ్వనించాలని కోరుకుంటున్నాను. And once the message goes down into every heart of every Lutheran congregation members, ఇక్కడ లూథరన్ సంఘాలలో ఉన్న విశ్వాసుల యొక్క హృదయంలోనికి ఈ సందేశం చొచ్చుకుని వెళ్ళినప్పుడు the ship that is in the storm in the outer sea will reach the shore. తుఫానులో కొట్టుకున్న ఆ నావ దరికి చేరుతుంది, ఒడ్డుకు చేరుతుంది. Now I wish you all a very happy Christmas and a blessed year. మీ అందరికీ కూడా క్రిస్మస్ శుభాలు, అలాగనే నూతన సంవత్సర శుభాలు తెలియజేస్తున్నాను. And I thank you all for this wonderful occasion. Thank you again. ఈ అద్భుతమైన సందర్భాన్ని బట్టి మీ అందరికీ వందనాలు చెప్తున్నాను. Thank you, sir. Secondly, Dr. J. Sritharam. ప్రభువైన క్రీస్తు నామములో విశాఖ సినెట్ కాపర్లకు కుటుంబాలకు క్రిస్మస్ శుభాలు తెలియజేస్తున్నాను. అబ్రహాం లింకన్ గెటిస్బర్గ్ అడ్రస్ అమెరికా ప్రజలు ఎప్పటికీ మర్చిపోలేరు. చర్చిల్ వరల్డ్ వార్ తర్వాత నెవర్ 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 ఫర్గివ్ అనే మెసేజ్ ప్రపంచం మర్చిపోలేదు. కానీ ఈరోజు ఆంధ్ర ఇవాంజలికల్ లూథరన్ సంఘంలో కంట్రోలర్గా ఆనరబుల్ హైకోర్టు నియమించినటువంటి ఒక గొప్ప థియాలజియన్ ఆత్మల రక్షణ కొరకు చేసినటువంటి ఈ ప్రసంగం ఆంధ్ర ఇవాంజలికల్ లూథరన్ చర్చ్ ఎప్పటికీ మర్చిపోదని నేను అనుకుంటా ఉన్నాను. ఈ మాట చెప్పడానికి ఒక కారణం ఉంది. నేను ఆంధ్ర ఇవాంజలికల్ లూథరన్ సంఘ సభ్యుణ్ణి. AELC ఆంధ్ర ఇవాంజలికల్ లూథరన్ చర్చ్ అనగానే ఆస్తులు గుర్తొస్తాయి. ఆంధ్ర ఇవాంజలికల్ లూథరన్ చర్చ్ అనగానే ఆస్తులు అమ్ముకున్నారు. ఆంధ్ర ఇవాంజలికల్ లూథరన్ చర్చ్ అనగానే సంఘ నాయకులు చెడ్డోళ్ళు. ఆంధ్ర ఇవాంజలికల్ లూథరన్ సంఘం అంటే సంఘము పాడైపోయింది. ఆంధ్ర ఇవాంజలికల్ లూథరన్ సంఘం అంటేనే ఒక నెగటివ్ ఇంప్రెషన్. కానీ ఒక మాట చెప్తాను, ఆంధ్ర ఇవాంజలికల్ లూథరన్ సంఘం అంటే ఆస్తులు కాదు, ఆత్మల రక్షణ అనేటువంటి ఆలోచన ఈ నుంచి కలగాలి. AELC is not for properties, it's to win the souls. ఆంధ్ర ఇవాంజలికల్ లూథరన్ సంఘానికి ఉన్నటువంటి కొంతమంది వల్లనేమో, కేవలం కొంతమంది వల్లేమో, కానీ ఈ సంఘం మీద ఒక నెగటివ్ ముద్ర వేయించుకున్నాం మనం. కానీ ఆయన విలువైన రక్తంతో కనబడినటువంటి ఈ సంఘము ఎప్పటికీ సజీవమైనటువంటి సంఘము, ఎప్పటికీ ఇవాంజలికల్ సంఘంగా నిలబడేటువంటి సంఘము. జస్టిస్ కురియన్ గారు మాట్లాడటం ప్రారంభించేటప్పుడు వారు చిరునవ్వుతో విత్ స్మైల్ ముగిస్తే నా కళ్ళ వెంట నీళ్లు ప్రారంభమైనాయి. నేను ఆంధ్ర ఇవాంజలికల్ లూథరన్ సంఘ సభ్యునిగా ఈ 8 నెలలు పడిన వేదన, డబ్బులు తీసుకోవటానికి సెలవుల కొరకు, జీతాల కొరకు దేవుని కృపను బట్టి ఆస్తులపైన ఆశ లేనటువంటి వారిని ఇంత ధైర్యంగా చెప్పగలిగేటువంటి ముగ్గురు మనం ఇక్కడ నిలబడి ఉన్నాం. ఈరోజు వరకు ఆంధ్ర ఇవాంజలికల్ లూథరన్ సంఘంలో ఆనరబుల్ జస్టిస్ కురియన్ గారు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఫస్ట్ మీటింగ్లో అందరి ముందు అనౌన్స్ చేశారు, జేసు యాక్సెప్టెడ్ టు రెండర్ ఈజ్ అ సర్వీస్ వితౌట్ రెమ్యూనరేషన్ అని. ఈరోజు కూడా మేము చెప్పుకోవాలి, మేము డబ్బులు తీసుకోవట్లేదని. చర్చిల పోడియం దగ్గర నిలబడి వాక్యం చెప్పమంటే 48 లక్షలకు వీళ్ళు నెల జీతాలు తీసుకుంటున్నారు. ఇద్దరు కలిస్తే ఇదే మాట.
ఈరోజు నేను ఒక విషయానికి సంతోషిస్తున్నాను. సంఘం ఒక నిజాన్ని తెలుసుకుంది. మేము కేవలం సంఘం కోసమే నిలబడ్డాం. మేమేం తప్పు చేస్తామని జస్టిస్ కురియన్ గారు, జోసెఫ్ గారు కేరళ విడిచిపెట్టి, వారి కుటుంబాన్ని విడిచిపెట్టి, ఉన్న గృహాన్ని విడిచిపెట్టి, బంధువులను విడిచిపెట్టి ఆంధ్ర ఎవెంజలికల్ లూథరన్ సంఘంలో, నేను అనుకుంటా ఉంటాను, ఇది ఈ పెద్ద క్యాంపస్లో మీరు ఉండండి, ఈ క్యాంపస్లో ఒక నాయకుడిని చంపేసినటువంటి క్యాంపస్ ఇది, ల్యాండ్ గ్రాబర్స్కి సంబంధించినటువంటి క్యాంపస్ ఇది, మీరు ఉండండి అంటే నేనైతే కేరళ వెళ్ళి ఉండలేను. నేను ఒక మాట ఫ్రెండ్తో చెప్తా అన్నాడు, అన్న హైదరాబాద్లో కూడా ఉండలేమన్నా మనం అన్నాడు. ఈ సంఘం కొరకు ఇంత దూరం ప్రయాణం చేసి వచ్చి ఇక్కడ నిలబడి అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేస్తూ ఉంటే జీతాల కొరకండి. దేవుడు మేమెప్పుడు ఊహించలేని ఉన్నత స్థితికి ఎక్కించిన తర్వాత ఈ సంఘంలో అడ్మినిస్ట్రేషన్ కొరకు పిలిచారు. ఈరోజు జస్టిస్ కురియన్ గారి గురించి నేను వెళ్ళిన ప్రతి చోట చెబుతూనే ఉంటాను. వారి ఆత్మీయ విలువల గురించి నేను చెబుతూ ఉంటాను, సంఘం తెలుసుకోవాలి అని. ఈరోజు వారి నోట ఈ క్రిస్మస్ శుభదినాన ఆంధ్ర ఎవెంజలికల్ లూథరన్ సంఘంలో 3 జడ్జెస్ కూర్చొని ఏం చేస్తున్నారు అనేటువంటి వారికి ఒక సమాధానం వచ్చింది అని నేను అనుకుంటా ఉన్నా. మరొక్కసారి చెప్తున్నాను, నేను ఆంధ్ర ఎవెంజలికల్ లూథరన్ సంఘాన్ని ప్రేమిస్తాను. నాకు ఇష్టం ఏఈఎల్సీ అంటే. ఈ ఆంధ్ర ఎవెంజలికల్ లూథరన్ సంఘము తిరిగి ఆత్మీయంగా కట్టే వరకు ఒక్క అడుగు వెనకకు వేసేది లేదు. ఈ ఆంధ్ర ఎవెంజలికల్ లూథరన్ సంఘానికి మంచి నాయకత్వానికి అప్పగించే వరకు, దీని ఆస్తులకు సంబంధించి ప్రతి పైసా చట్టబద్ధంగా వీలైనంత వరకు వెనకకు తెచ్చే వరకు ఒక్క అడుగు వెనక్కి వేసేది లేదు. వాట్సాప్లో మాట్లాడుకుంటే 2-3 కూడుకొని మాట్లాడుకుంటే ఆ మాటలలో విలువ లేదు అనేటువంటి సత్యాన్ని గ్రహించాలి సంఘం. మరొకసారి ఈ విశాఖ సినెడ్ కాపరుల క్రిస్మస్ సందర్భంగా విశాఖ సినెడ్కు మాత్రమే కాదు, ఆంధ్ర ఎవెంజలికల్ లూథరన్ సంఘానికి క్రిస్మస్ శుభాలు తెలియచేస్తూ, ఈ ఏర్పాట్లు చేసినటువంటి పెద్దలందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తూ ఈ మాటలు ముగిస్తున్నాను. అందరికీ కృతజ్ఞతలు. Cake cutting by honorable guests. Mike, who is the oldest member in this? Oldest pastor and the youngest. Nelson gar, Abraham Lincoln gar. అందరికంటే వయసు పైబడిన పాస్టర్ గారిని Nobody wants to claim the oldest. In terms of age, not seniority, age. సీనియారిటీ కాదు, ఏజ్. అందరికంటే వయసు పైబడిన వారు అందరూ కూడా క్యాండిల్స్ వెలిగించి పట్టుకోండి. క్యాండిల్స్ ముందుకు ఇచ్చేసారు. తల్లి పైకి రా. యంగెస్ట్, అందరికంటే చిన్నదాన్ని నువ్వే కనిపిస్తున్నావు, రా. Hello. After cake cutting, we'll have candlelight service. Right. Oh, youngest boy is there. Come. Oh. Very good.
Okay. Oh, very good. Okay. So, happy Christmas and blessed New Year to all of you. Okay? By శుద్ధరాత్రి, సైలెంట్ నైట్. okay, okay. అంటే పిల్లలందరూ వచ్చేయండి కేక్ దగ్గరికి. Happy. తండ్రి యొక్కయు కుమారుని యొక్కయు పరిశుద్ధాత్మ యొక్కయు నామమున శుద్ధరాత్రి సాధనంగా అందరూ నిద్రపోవా శుద్ధ దంపతులు మేల్కొనగా పరిశుద్ధుడౌ బాలకుడా దివ్య నిద్ర ఉమ్మా దివ్య నిద్ర ఉమ్మా శుద్ధరాత్రి సాధనంగా దూతల హల్లెలూయా గొల్లవాండ్రకు తెలిపేరు ఎందుకీటులు పాడేదారు క్రీస్తు జన్మించెను క్రీస్తు జన్మించెను శుద్ధరాత్రి సాధనంగా దేవుని కుమారుడా నీ ముఖంబున ప్రేమలుల్కు నేడు రక్షణ మాకు వచ్చి నీవు పుట్టుట చే నీవు పుట్టుట చే. హ్యాపీ క్రిస్మస్, మేరీ క్రిస్మస్, హ్యాపీ క్రిస్మస్, మేరీ క్రిస్మస్. థ్యాంక్ యూ. ఐ విష్ యూ హ్యాపీ క్రిస్మస్. ప్లీజ్ బీ సీటెడ్. ప్రే రాజేష్ సుందర్ గారు ప్రార్థన చేసుకుందాం. 1 minute ప్లీజ్. మహోన్నతుడ స్వరూపకారి, నిన్న నేడు నిరంతరము ఏకరీతికున్న దేవానికి వేలేది స్తోత్రం ప్రభా. 2025వ సంవత్సరం విశాఖ సెనెట్ క్రిస్మస్ జరుపుకోవడానికి మీరు మాకు ఇచ్చినటువంటి గొప్ప తరుణాన్ని బట్టి వందనాలు అయా. నీ ప్రియబిడలు విశాఖ సెనెట్లో చేరి నీ వర్తమానాన్ని అందించినటువంటి నానా ఏఎల్సీ కంట్రోలర్ గారుగా మీరు నియమించినటువంటి జస్టిస్ కురియన్ జోసెఫ్ గారిని బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. అదేవిధంగా అడ్మినిస్ట్రేటర్గా ఉన్నటువంటి జోసెఫ్ పిఎస్ గారిని బట్టి, మరి సెక్రటరీగా ఉండి నడిపేసినటువంటి జస్ రత్నకుమార్ గారిని బట్టి, చేరినటువంటి సంఘం అంతటిని బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. ప్రభా తండ్రి, నీ వాక్యం ద్వారా మాతో మాట్లాడి మీ వాక్యం ద్వారా మమ్మల్ని బలపరిచినందుకు మీకు వందనాలు. మరి కేక్ కటింగ్ చేసుకోవడానికి మీరు మాకు ఇచ్చిన అవకాశాన్ని బట్టి వందనాలు. ఈ కేక్ ఎటువంటి మధురముగా ఉంటుందో నీ వాక్యము ద్వారా హెచ్చరించబడిన మేము మా ప్రవక్తను మార్చుకొని, మా జీవితాన్ని మార్చుకొని, ఏది నీకు ఇష్టమైనదో, ఏది అనుకూలమైనదో మేము అటువంటి నూతనత్వాన్ని పొందుకున్నప్పుడు మాత్రమే సంతోషాన్ని పొందుకోగలం కనుక ఈ క్రిస్మస్ దినాన మీరు మాకు ఇచ్చినటువంటి గొప్ప సందేశాన్ని బట్టి వందనాలు చెల్లిస్తూ, అటువంటి మధురమైనటువంటి జీవితాన్ని మేము అనుభవిస్తూ, ఆంధ్ర ఎవెంజలికల్ లూథరన్ సంఘం అటువంటి మధురమైనటువంటి సంతోషాన్ని పొందేటువంటి గడియలు మాకు ఇస్తున్నది మీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ, ఇక్కడ చేరిన ప్రతి ఒక్కరిని మీరు దీవించి ఆశీర్వదించవలసిందని యేసు పరిశుద్ధ నామమున మిక్కిలి బతిమాలి వినతి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. దయచేసి కూర్చున్నాడు.
So, in the name of Father, Son, and Jesus Christ, and the Holy Spirit, this calendar for the next year is released, praying that this must be a holy year for each one of us, growing in holiness every day. Jesus spoke about Churchill. Now, there's a beautiful something about Churchill. Churchill was found restless. So he was asked, why are you restless? God is with you. He said, I know God is with me, but my problem is whether I am with God is the problem. చర్చిల్ అని ఆయన గురించి చెప్పారు కదా, ఆయన ఎప్పుడు కూడా చాలా దిగాలుగా ఉన్నారట. ఎందుకు అని అడిగితే ఒక ఆయన అన్నారంట, దేవుడు నీతో ఉన్నాడు, ఎందుకు దిగాలుగా ఉన్నావంటే ఆయన అన్నాడంట, దేవుడు నాతో ఉన్నాడని తెలుసు, కానీ నా బాధ అంతా నేను దేవుడితో ఉన్నానో లేదో అనుమానం అన్నాడంట. Remember this, every day is less in my life, not addition. Every day is gone, is less in my life. It's not ever added to life. Added to soul, less in the body. Right? శ్రీమతి పిబి శుభాకర్ గారు ఇప్పుడు మొత్తం ఆఫరింగ్ 36,232 రూపాయలు వచ్చిందండి. కాబట్టి ఒక కుటుంబానికి 18,066 రూపాయలు ఇస్తున్నాం. అయితే మా చర్చ్ ఆర్గనిస్ట్ విజయ్ కుమార్ గారు దీన్ని స్ఫూర్తిగా తీసుకొని, పాస్టర్ గారు చెరో కుటుంబానికి నేను 5,000 ఇవ్వాలనుకుంటున్నానని ఆయన చెప్పారు. కాబట్టి ఒక కుటుంబానికి 23,066 రూపాయలు క్రిస్మస్ కానుకగా మనం ఇస్తున్నాం శుభాకర్ గారి కుటుంబానికి. అలాగనే మణి గారు ఉన్నారు, ప్రేమానందం గారి వైఫ్ పాస్టరమ్మ గారు, లేట్ ప్రేమానందం గారి వైఫ్ పాస్టరమ్మ గారు ఉన్నారు. వీరిద్దరు కూడా ముందుకొచ్చి కంట్రోలర్ గారి చేతుల మీదుగా ఈ క్రిస్మస్ కానుక తీసుకోవాల్సిందిగా
ఓకే, అలాగే మన ప్రియులు రాజేంద్ర సుందర్ గారు మిగతాది మీట్ అవుతానన్నారు కాబట్టి 25,000 వారికి బహుమానంగా ఇస్తున్నారు. ఇప్పుడు అలాగే రిటైర్డ్ పాస్టర్ గారులకి, అలాగనే మన మధ్య మరి లేట్ పాస్టర్ గారుల యొక్క సతీమణి గారులు మన మధ్య ఉన్నారు. వారికి క్రిస్మస్ పర్స్గా వారికి పర్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఈ పర్స్ ఇవ్వడానికి వి రిక్వెస్ట్ మిసెస్ బిజీ జోసెఫ్ మేడం టు కమ్ ఫార్వర్డ్ అండ్ గివ్ అవే ద క్రిస్మస్ పర్స్ ఫర్ ద రిటైర్డ్ pastors and the widows of the retired pastors, assisted by the First Lady of Transfiguration Lutheran Church. మన చర్చ్ పాస్టర్ గారు కూడా ముందుకు రావాల్సిందిగా వారు ప్రక్కన ఉంటారు. ఆ పేర్లు చదవండి అదే వరుసలో. విశాఖ సినడ్ క్రిస్మస్ సెలబ్రేషన్లో భాగంగా రిటైర్డ్ పాస్టర్స్కి క్రిస్మస్ పర్స్ ఏర్పాటు చేయబడింది. మొదటిగా రెవరెండ్ అబ్రహాం లింకన్ గారు. ఫార్మర్ బిషప్ ఆఫ్ విశాఖ సినడ్ రైట్ రెవరెండ్ విజి దేవదాసయ్య గారు. రైట్ రెవరెండ్ విజి దేవదాసయ్య గారు. నెక్స్ట్ వన్ రెవరెండ్ ఎస్డి నెల్సన్ గారు. రిటైర్డ్ రెవరెండ్ ఎస్డి నెల్సన్ గారు. నెక్స్ట్ వన్ రెవరెండ్ ఎం దొరైరాజు గారు. రెవరెండ్ ఎం దొరైరాజు గారు. రిటైర్డ్ రెవరెండ్ పిబి శుభాకర్ గారు. రెవరెండ్ పిబి శుభాకర్ గారు. రెవరెండ్ సుధాకర్ రాజరత్నం గారు. రెవరెండ్ సుధాకర్ రాజరత్నం గారు. నెక్స్ట్ వన్ రెవరెండ్ ఎల్ శామ్యుల్ జాన్ గారు. రెవరెండ్ ఎల్ శామ్యుల్ జాన్ గారు. మిసెస్ లేట్ వి సుందరపాల్ గారు. మిసెస్ లేట్ వి సుందరపాల్ గారు. మిసెస్ లేట్ పాల్సన్ గారు. మిసెస్ లేట్ పాల్సన్ గారు. లాస్ట్ వన్ మిసెస్ లేట్ కే ప్రేమానందం గారు. మిసెస్ లేట్ కే ప్రేమానందం గారు.
సార్, థ్యాంక్ యూ. విజయ్ దేవదాస్ గారు. సో థ్యాంక్ యూ సార్. ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ రెవరెండ్ శ్రీకాంత్ జేమ్స్ ఆర్ఆర్కే గారు. దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మహిమ కలుగును గాక. ఈ 2025 సంవత్సరం విశాఖ సినెడ్ క్రిస్మస్ని ఇంత జయకరంగా జరుపుకోవడానికి మనందరికీ ఆయుష్ ఆరోగ్యం ఇచ్చి ఇక్కడికి నడిపించిన దేవాది దేవునికి ముందుగా నిండు వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వి థ్యాంక్ గాడ్ ఫర్ ఆల్ ద బ్లెస్సింగ్స్ అండ్ మర్సీస్ దట్ వీ హ్యావ్ రిసీవ్డ్ సో ఫార్. ఐ జస్ట్ వాంట్ టు ర్యాప్ ఇట్ అప్ సో క్విక్లీ. మరి మొట్టమొదటిగా ట్రినిటీ చర్చ్లో విశాఖ సినెడ్ క్రిస్మస్ జరగాలని నిర్ణయం తీసుకొని ఈ సంఘానికి ఈ ఆధిక్యత ఇచ్చినందుకు సంఘ కాపరి పాల్ రాబర్ట్ స్మిత్ గారు, అడిషనల్ పాస్టర్ గారు, అడ్హాక్ కమిటీ అంతటి పక్షాన మరి జడ్జెస్ ముగ్గురికి కూడా మా నిండు వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. ఒకసారి చప్పట్లు కొట్టి, ఎందుకంటే విశాఖ సినెడ్లో ట్రినిటీ చర్చ్ మదర్ కాంగ్రిగేషన్గా మనం చూస్తాం కాబట్టి ఈ కాంగ్రిగేషన్లో ఇలా జరగడం దేవునికి మహిమ. వి థ్యాంక్ యూ సార్ ఫర్ చూసింగ్ ట్రినిటీ లూథరన్ చర్చ్ టు హోస్ట్ విశాఖ సినెడ్ క్రిస్మస్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. వి థ్యాంక్ ఆనరబుల్ జస్టిస్ కురియన్ జోసెఫ్ గారు for gracing this occasion, for coming to Visakhapatnam and giving first ever public address to the citizenry of Andhra Evangelical Lutheran Church. So kind of you, sir. Thank you for that thought-provoking, heart-touching sermon. Thank you so much. We also pray for your travel mercies even as you travel this afternoon. అలాగనే వారితో పాటుగా మన మధ్యకు వచ్చిన అడ్మినిస్ట్రేటర్ గారు సతీ సమేతంగా వచ్చారు. We thank our dear administrator P.S. Joseph sir and madam for accompanying with madam. We thank you for being part of this celebration. And we also thank our own dear man, our own brother whom we fondly call as Jasanna, the secretary to the controller, for coming, guiding and strengthening us throughout this process. ఇంకా ఒక్క మాటలో ముగించేస్తున్నాను, ఎందుకంటే ఓకే చూడండి, బొబ్బిలి ప్యారిష్ నుంచి మరి ఇంకా పోస్టింగ్స్ లేక ఖాళీగా ఉన్న పాస్టర్ గారు మన సినెడ్లో ఉన్నారు. సత్యజయరాజ్ గారు ఉన్నారు, ఇంకా అట్లాగనే ఇంకా కొంతమంది ఉన్నారు. వారికి మా చర్చ్ నుంచి మేము సపోర్ట్ చేస్తామని బొబ్బిలి కాంగ్రిగేషన్ ముందుకు వచ్చారు. వారిని అభినందిద్దాం. వీ నీడ్ టు ఎంకరేజ్ దెమ్. థ్యాంక్స్ అండి ఫర్ దట్ కైండ్ జెస్చర్. థ్యాంక్ యూ. రెవరెండ్ లేట్ ప్రసన్న కుమార్ గారి అమ్మగారు కూడా ఉన్నారు. వారికి కూడా వీ విల్ హ్యాండ్ ఇట్ ఓవర్. ఓకే. అలాగే ట్రాన్స్ఫిగరేషన్ లూథరన్ చర్చ్ ఉక్కు నగరం ఎడ్లపాడు హై స్కూల్ డెవలప్మెంట్ కొరకు 1,00,000 రూపాయలు విరాళం ఇస్తున్నారు. ఆ సంఘానికి నిన్ను వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. ట్రాన్స్ఫిగరేషన్ చర్చ్ ట్రెజరర్ గారు వచ్చి అమౌంట్ ఇవ్వాల్సిందిగా మనవి చేస్తున్నాం. ట్రాన్స్ఫిగరేషన్ చర్చ్ ఉక్కు నగరం స్టీల్ ప్లాంట్ వారు 1,00,000 రూపాయలు విరాళంగా ఎడ్లపాడు సంఘానికి ఇస్తున్నారు. గమనించాల్సిందిగా మనం చేస్తున్నాం. ఎడ్లపాడు లూథరన్ స్కూల్ డెవలప్మెంట్ కొరకు.
You're doing a great job. God bless you. Not for me. అలాగే బిఎస్ఎల్కే కుమార్ గారు ఆయన క్రిస్మస్ షీర్ ఎడ్లపాడు స్కూల్కి ఆల్రెడీ ఇచ్చేశారు. అది ఈసారి కూడా అనౌన్స్ చేయమని చెప్తున్నారు, గమనించాల్సిందిగా మనం 53,000. This is Christmas. Giving is Christmas, right? Giving. So happy Christmas to this, which is this church? Transfiguration Church. What is Transfiguration? Transfiguration. Yes, unless transfiguration leads you to transformation, transfiguration becomes meaningless. So transfiguration is actually giving oneself by revealing the God in us. This is the giving, transfiguration. Hearty congratulations, right? God bless you all the Parish Lane Pastor గారు కొంచెం God bless you. Yeah. ప్యారిష్ లేని పాస్టర్ గారు విశాఖ సినెడ్లో ప్యారిష్ లేని పాస్టర్ గారు ఉన్నట్లయితే ముందుకు రావాల్సిందిగా మనం చేస్తాం. Okay, this settle about 53,000 says. Good. One salary part has gone to Adelaide. Salary part has gone to Adelaide. ఎడ్లపాడు స్కూల్ డెవలప్మెంట్ కొరకు 1 lakh ట్రాన్స్ఫిగరేషన్ చర్చ్ ఇచ్చారని చెప్తా ఈ సందర్భంగా ఒక మాట వారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. ఒక మాట తెలియజేయడానికి ఇష్టపడుతున్నాను. ఆనరబుల్ జస్టిస్ కురియన్ గారు వారి మంత్లీ రెమ్యూనరేషన్ నుంచి 1 నెల మంత్లీ రెమ్యూనరేషన్ నుంచి ఎడ్లపాడు స్కూల్ రినోవేషన్ కొరకు 3 lakhs, తెనాలి స్కూల్ రినోవేషన్ కొరకు 3 lakhs, ఇంకొక 3వ స్కూల్ రెనోవేషన్ కొరకు అగర్తపాలెం స్కూల్ రెనోవేషన్ కొరకు 3 lakhs వారు అనౌన్స్ చేసేసారు, ఇచ్చేశారు, అయిపోయింది. అయితే ఎడ్లపాడు స్కూల్ స్ట్రెంగ్త్ మేము తీసుకునేటప్పుడు చిల్డ్రన్ స్ట్రెంగ్త్ 0, పిల్లలు లేరు. సో రినోవేట్ చేయడానికి మేము కోర్టు నుంచి ఆర్డర్ తెచ్చుకున్నాము, రీజనల్ జాయింట్ డైరెక్టర్తో మాట్లాడాము. ఇది రినోవేషన్కి ఆర్డర్ వచ్చిన వెంటనే జస్టిస్ కురియన్ గారు వారి రెమ్యూనరేషన్ నుంచి ఫర్దర్ 5 lakhs తీసుకొని పిల్లలకి హాస్టల్ కట్టండి అని ఇంకో 5 lakhs ఇచ్చారు. సో దిస్ ఈస్ వాట్ వీ ద జడ్జెస్ ఆర్ డూయింగ్. వీ యాజ్ అన్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అండ్ గివింగ్ ఈస్ ఎ క్రిస్మస్ అండ్ Christmas is a continuous process in our Andhra Evangelical Lutheran Church. After Justice Kurian sir came as a controller, it's become a continuous process in our church. Thank you, Milad. Let us conclude with the closing prayer. మిసెస్ ప్రసన్న కుమార్ పాస్టర్ గారు ఉన్నట్లయితే ముందుకు రావాల్సిందిగా మనం చేస్తున్నాం. రైట్, తర్వాత కలెక్ట్ చేసుకోండి లేని పక్షంలో. దయచేసి గమనించండి, కింద కమ్యూనిటీ హాల్లో లంచ్ ఏర్పాటు చేసాం. అందరూ ఒకేసారి వెళ్తే హాల్ చిన్నది కాబట్టి పాస్టర్స్, అలాగే పాస్టర్ గారులు, రిటైర్డ్ పాస్టర్స్, వారి అమ్మగారులు అందరూ కూడా ఇక్కడే ఉన్నట్లయితే మీరు గిఫ్ట్స్, అలాగే ట్రావెల్, స్టీల్ ప్లాంట్ చర్చ్ వారు ఇస్తున్నారు గిఫ్ట్స్. రెండవది అమ్మగారులకి శారీస్ చింటి లూథరన్ చర్చ్ వారు ఏర్పాటు చేశారు. మిగిలిన ఎల్డర్స్ అండ్ ట్రెజరర్స్, డెలిగేట్స్ మీరు ప్రేయర్ తర్వాత లంచ్కి వెళ్ళండి. అమ్మగారులు, అయ్యగారులు అందరూ ఇక్కడ ఉంటున్నప్పుడు అది క్లమ్జీ అవ్వకుండా ఉంటుంది కాబట్టి మీ సిగ్నేచర్ అక్కడ చేసి గిఫ్ట్స్, శారీస్, ట్రావెల్ తీసుకుని వెళ్ళవలసిందిగా. పాస్టర్స్కి బ్యాగ్స్, అమ్మగారులకి చెప్పాను. స్టీల్ ప్లాంట్ వారు ట్రావెల్ ఇస్తున్నారు పాస్టర్స్కి, అలాగే చింటి లూథరన్ చర్చ్ వారు పాస్టర్ గారులకి బ్యాగ్స్ ఇస్తున్నారు, శారీస్ కూడా ఇస్తున్నారు. అందరం లేచి నిలబడి ఉన్నట్లయితే
అమ్మగారులు అయ్యగారులు చర్చిలోనే ఉండండి, మిగతా వాళ్ళు లంచ్కి కింద ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో వెళ్ళవలసింది మనం చేస్తూ ఉంటున్న మన ఫార్మర్ సెంటర్ ప్రెసిడెంట్ గారు రెవరెండ్ పి సుదర్శనరావు గారు ముగింపు ప్రార్థనలు నడిపించవలసిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నారు. విజయ్ దేవదాస్ గారు ఉన్నట్లయితే ఆశీర్వాదం ఇచ్చుటకు ముందుకు రావాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నారు. మహాపరిశుద్ధుడును అత్యంత ప్రేమ నమ్మకం కలిగినటువంటి మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి, మీ ఘననామానికి వందనాలు, స్తుతులు, స్తోత్రాలు. ఈ దినం విశాఖ సెనడ్ క్రిస్మస్ కార్యక్రమాన్ని ఇంత ఘనంగా నాయన మరి మా జడ్జెస్తో అలాగే సేవకులతో, సేవకురాండ్రులు, అలాగే సంఘ నాయకులు, విశ్వాసులు అందరితో కలిసి ఈ రీతిగా ఆనందించడానికి మాకిచ్చినటువంటి మీ గొప్ప కృపను బట్టి మీకు వందనాలు, స్తుతులు, స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం. దయగలిగిన మా తండ్రి, ఇదిగో పెద్దలు నాయన వారు మాట్లాడినటువంటి మాటలను బట్టి ఈ క్రిస్మస్ ఆనందం ఏఎల్సి జీవిత కాలమంతా కూడా క్రిస్మస్ ఆనందంలో ఉన్నటువంటి ఆనందాన్ని మేము పొందడానికి మీరు కృప చూపించమని, మధ్యలో తండ్రి దుష్టుడికి ఎట్టి ప్రభావం లేకుండా వాటిని దూరపరచమని, మీ పరమానందాన్ని మాకు అనుగ్రహించమని మీ సన్నిధానంలో ఈ దినాన్న ప్రార్థన చేయుచున్నాము. కృప చూపించండి. ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసినటువంటి ట్రినిటీ లూథరన్ సంఘాన్ని, సహకరించినటువంటి నాయన మిగిలినటువంటి సంఘాలను, అలాగే తండ్రి ప్రార్థన ఆర్థిక సహాయాలు అందించినటువంటి బిడ్డలందరి కొరకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. మీరే సహాయం చేయండి. ప్రత్యేకించి ఈ దిన ఈ క్రిస్మస్ ఆరాధనలో ఎంతమంది బిడ్డలు పాలు పంపులు పొంది ఉన్నారో వారందరి మీద మీ ఆత్మను కుమ్మరించండి. నిజమైనటువంటి క్రిస్మస్ ఆనందాన్ని, కలగబోయే నూతన సంవత్సరపు ఆశీర్వాదాలను మాకును, మా కుటుంబాలకును, మా సంఘాలకును, ఏల్స్ అంతటికి మీరు అనుగ్రహించండి. ప్రత్యేకించి విశాఖ సెనడ్ అంతటిని మీరు దీవించి ఆశీర్వదించి మీరే మహిమ పొందమని, ఈ ప్రార్థనలో తలలు వంచిన ప్రతి బిడ్డ మీద మీ ఆత్మను కుమ్మరించమని, మీ సకలాశీర్వాదాలు మాకు దయచేయమని యేసయ్య నామాన్ని బట్టి అడుగుచున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. పరలోకమందున మా తండ్రి, మీ నామం పరిశుద్ధపరచబడిన గాక, మీ రాజ్యం వచ్చును గాక, మీ చిత్తం పరలోకమందు నెరవేర్చున్నట్లు భూమి మీద నెరవేరును గాక. మరుదిన ఆహారం నేడు మాకు దయచేయం. మా అపరాధం చేసిన క్షమించిన ప్రకారం మా అపరాధం క్షమించము. శోధనలను తప్పించము. రాజ్యము, శక్తి, మహిమ నిరంతరం నీవై ఉన్నావు తండ్రి. ఆమేన్. మన తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క ప్రేమయు, ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు ప్రభువారి యొక్క కృపయు, పరిశుద్ధాత్మ యొక్క అన్యోన్య సహవాసం ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడూ, అలాగే మన యొక్క అంతర్వాచక లూథరన్ సంఘ అధికారులకు, కూడి వచ్చిన సంఘమునకు, సిల్లో ఉంటున్న పాస్టర్స్కి, ఎల్డర్స్కి, డెలిగేట్స్కి దేవుడు సదా మనందరికీ తోడండి క్రిస్మస్ యొక్క సంతోష సమాధానంతో నడిపించి దీవించునుగాక. రక్షకుడు దయించి నాడట మన కొరకు పరమా రక్షకుడు దయించి నాడట రక్షకుడు దయించి నాడు రారిగొల్ల పోయులారా రక్షకుడు దయించి నాడు రారెగొల్ల పోయులారా తక్షణమున పోయి మన నిరీక్షణ బలముందుదాము రక్షకుండు దయించిన డట మన కొరకు పరమా రక్షకుండు దయించిన డట. క్రీస్తునేడు పుట్టెను, క్రీస్తునేడు పుట్టెను. హ్యాపీ క్రిస్మస్, మ్యారీ క్రిస్మస్. అందరికీ వందనాలు. దయచేసి అమ్మగారులు, పాస్టర్ గారులు చర్చిలో ఉండండి. మిగతా లేటెస్ట్ అందరికి కూడా లంచ్కి
ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో వెళ్ళవలసిందిగా మనం Happy Christmas. Thank you.